श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः, शन्नो भवत्वर्यमा, शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः, शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु, अवतु माम्, अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः, व्यशेमते बहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः, छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव, समेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु, अमृतस्य देवधारणो भूयासम्, शरीरं मे विचर्षणम्, जिह्वा मे मधुमत्तमा, कर्णाभ्याम् भूरिविश्रुवम्, ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः, श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ मधुवातार्तायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः, माध्वीर्णः सन्त्वोषधीः, मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवगं रजः, मधुद्यौरस्तु नः पिता, मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागम् अस्तु सूर्यः, माध्वीर्गावो भवन्तु नः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्
पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मान् नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष भोस्त्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्पकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। আজকের মনন
শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার 2য় অধ্যায়ের 28 নম্বর শ্লোক। এখানে বলা হচ্ছে, আমি পাঠ করছি প্রথমে। তস্মাদ ইয়স্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। এখানে বলা হচ্ছে, হে মহাবাহু, হে মহাবাহু অর্জুন। অর্জুনকে এখানে মহাবাহু বলা হয়েছে। মহাবাহু কেন বলা হচ্ছে? যে তার খুব বলশালী বাহু, সেই অর্থে। হে মহাবাহু, এর আগে কি করা হয়েছে? ইন্দ্রিয়গুলোর দোষ উপস্থাপন করা হয়েছে, যে ইন্দ্রিয়গুলো কি করে। যে ইন্দ্রিয়গুলো সবসময় চঞ্চল থাকে, বহির্মুখী থাকে, বিষয়ের দিকে ধাবমান হয়, মনকে হরণ করে। যেমন নাকি আহ সমুদ্রের মধ্যে যদি ঝড় ওঠে, সেই বাতাস নৌকাকে ভুল পথে চালিত করে। সেই নৌকার যে মূল পথ, সেই মূল পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে ভুল পথে চালিত করে। ইন্দ্রিয়গুলোর দোষ বলা হয়েছে এর আগের আগের শ্লোকগুলিতে। এখানে বলা হচ্ছে, যেহেতু এই ইন্দ্রিয়গুলি দোষযুক্ত, তাই সেহেতু যার ইন্দ্রিয়গণ, ইন্দ্রিয় সমূহ শব্দাদি বিষয় থেকে সর্বপ্রকারে নিবৃত্ত হয়েছে, অর্থাৎ যিনি তার ইন্দ্রিয় সমূহকে বিষয়ের দিকে ধাবমান হতে দেন না, ঠিক আছে, ইন্দ্রিয়গুলোকে সংযত রাখেন, তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত, তার প্রজ্ঞা স্থির হয়েছে। ঠিক আছে, তার প্রজ্ঞা স্থির হয়েছে, তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। তো কোথা থেকে আহ সরে এসে তার প্রজ্ঞা স্থির হলো? কারণ সাধারণত প্রজ্ঞা স্থির হতে যায় না, সবসময় একটা চাঞ্চল্য থাকে। কারণ ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ শব্দাদিভ্যঃ সর্বশঃ সর্বপ্রকারৈঃ নিগৃহীতানি। শঙ্করাচার্য বলছেন যে ইন্দ্রিয়গুলো তাদের যে বিষয়, সেইখান থেকে সব রকম ভাবে নিগৃহীত হয়েছে। এবং ওই যে মিথ্যাচারস্য উচ্যতে ছিল না, যে কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য ইয় আস্তে মনসা স্মরণ, যে হয়তো ইন্দ্রিয়গুলো সংযত করেছে কিন্তু মনে মনে বিষয় চিন্তা করে যাচ্ছে, ওই সেরকম না, সেটিও হওয়া চলবে না। এমনটা যদি হয়, তখন আমরা বলবো তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা, তার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং এখানে আমি বললাম যে প্রজাহাতি যথা কামান, তার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য বলেছেন যে যেগুলোই নাকি স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ, সেগুলোই কিন্তু সাধকের লক্ষ্য। স্থিতপ্রজ্ঞ কাকে বলা হচ্ছে? যার ইন্দ্রিয় সমূহ বিষয়ের দিকে ধাবমান হয় না, যার ইন্দ্রিয় সমূহ সুনিয়ন্ত্রিত, এটা স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ। আর এটা আমাদের সাধকদের লক্ষ্য। ঠিক আছে, তো সুতরাং আমাদের ইন্দ্রিয় সমূহ যেন তাদের যে বিষয়, শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, সেগুলোর থেকে নিজেদের, সেগুলো থেকে যেন আমরা এগুলোকে সংযত করতে পারি। তাই তো? বেশ, এরপরে আমাদের আগে কিছু ডিউ ছিল, তো সেগুলো আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমরা এর আগে এই 50 নম্বর অব্দি সম্ভবত পড়েছিলাম। তো আমরা 51 নম্বরটা,
এখানে বলা হচ্ছে কর্মজম বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ জন্মবন্ধ বিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম। বলা হচ্ছে নিষ্কাম কর্মযোগী মনীষীগণ কর্ম থেকে উৎপন্ন ফল ত্যাগ করে জন্মরূপ বন্ধন থেকে মুক্ত হন এবং সর্বপ্রকার উপদ্রব রহিত ব্রহ্ম পদ লাভ করে। ঠিক আছে, তো এখানে অর্থাৎ আমাদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের 51 নম্বর যে শ্লোক, সেখানে আমরা দেখছি যে আগের শ্লোকগুলিতে যে বুদ্ধির কথা বলা হয়েছে, ঠিক আছে, সমত্ব বুদ্ধি, যে সিদ্ধি এবং অসিদ্ধি দুই জায়গায় সমভাব বজায় রাখা। ঠিক আছে, এবং এই সমত্ব বুদ্ধিতে কর্ম আচরণ করাই হচ্ছে যোগ। বলা হয়েছিল না, যোগা কর্মসু কৌশলম। ঠিক আছে, কুশলতা, কর্মে কুশলতা, কৌশলম মানে কুশলতা, কর্মে কুশলতাকেই যোগ বলা হচ্ছে। তো এই কর্মে কুশলতা আসবে কিভাবে? বলা হচ্ছে সিদ্ধিয়া সিদ্ধিও সমত্ব বুদ্ধি আর ঈশ্বর অর্পিত চেতঃ, যে আমার মন ঈশ্বরে অর্পিত, ফল যেমনই আসুক আমি সেখানে লিপ্ত হব না। তারপরে বলা হচ্ছে এই কর্মজম ফলম ত্যক্ত্বা, এই কর্মরূপ ফল পরিত্যাগ করে কি করা হচ্ছে? আচ্ছা, কর্ম থেকে উৎপন্ন ফল কি কি আছে? যে ইষ্ট প্রাপ্তি হতে পারে, অনিষ্ট প্রাপ্তি হতে পারে, আবার পুনর্জন্ম প্রাপ্তি হতে পারে, মানে দেহ প্রাপ্তি হতে পারে। শঙ্করাচার্য কর্মজম ফলম বলার পরে তিনটে তার আহ মানে অর্থ দিয়েছেন, মানে তার যে 3 ধরনের প্রকার হতে পারে সেটা বলেছেন। ইষ্টানিষ্ট দেহ প্রাপ্তি, কর্মফল কি হতে পারে? ইষ্ট বিষয়ের প্রাপ্তি হতে পারে, বা আমাদের পক্ষে ক্ষতিকর কোনো বিষয়ের প্রাপ্তি হতে পারে। আর যদি জন্মের কথা বলি তাহলে পরজন্মে দেহ প্রাপ্তি হতে পারে। ঠিক আছে, তো যারা সমত্ব বুদ্ধিযুক্ত আহ, যারা এরকম সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে সমত্ব বুদ্ধি রাখেন, যারা ঈশ্বরে মনকে স্থির করেন, ঠিক আছে, তাদের কি হয়? তারা বুদ্ধিযুক্ত, তাই তো, সমত্ব বুদ্ধিযুক্ত। তো তারা সমত্ব বুদ্ধিযুক্ত সেই সাধকেরা কর্ম থেকে উৎপন্ন ফলকে ত্যাগ করে কি করেন না, জন্মরূপ বন্ধন থেকে বিনির্মুক্ত হন। জন্মটাই হচ্ছে বন্ধন, কারণ জন্ম হলেই তো সুখ দুঃখ রূপ কর্মফল সহ্য করতে হবে। ঠিক আছে, সুখ, আমি বলছিলাম না মজা করে যে দুঃখ সহ্য করা যায়, সুখ সহ্য করা যায় না। সুখ এলে আমরা উল্লসিত হয়ে পড়ি, আমরা মুখর হয়ে পড়ি। শান্ত হয়ে সুখ অনুভব করতে পারে এরকম লোকজন দুর্লভ। ওই জন্য সুখকেও সহ্য করতে হয়, দুঃখকেও সহ্য করতে হয়। যাই হোক, বলা হচ্ছে জন্মই হচ্ছে বন্ধন। তো এই জন্মরূপ বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে কি হয় না, অনাময়ম পদম গচ্ছন্তি। পদ মানে হচ্ছে কোন একটা স্থান। এখানে তো পদ বলতে কোনো স্থান বোঝানো যাবে না, বলছে হ্যাঁ, তাই এখানে কি বলা হচ্ছে, বিষ্ণোহ পরমম পদম, বিষ্ণুর যে শ্রেষ্ঠ স্থান, মানে কি সেটা? এখানে মোক্ষকেই বলা হয়েছে, গোলকধাম ভাববেন না, শঙ্করাচার্য বলছে। তো বিষ্ণোহ পরমম পদম, বিষ্ণুর সেই পরম পদ, মোক্ষরূপ পদ, সেটা কেমন? অনাময়ম, আমায়হ মানে রোগ, অনাময়হ মানে রোগহীন, মানে সেই যে মোক্ষ, সেই মোক্ষ হয়ে গেলে কোনো প্রকার উপদ্রব থাকে না। ঠিক আছে, তখন যিনি সাধক তার মধ্যে প্রসন্নতা চলে আসে। ঠিক আছে, তো সুতরাং এখানে কি বলা হচ্ছে? এখানে বলা হচ্ছে যে সমত্ব বুদ্ধি নিয়ে যে সকল সাধকেরা কর্ম আচরণ করেন, তারা জন্মরূপ বন্ধন থেকে
মুক্ত হয়ে যান এবং মোক্ষ নামক যে অনাময় উপদ্রব রহিত পদ তাকে লাভ করেন। ঠিক আছে, বেশ, আমরা যেন ইন্দ্রিয় সংযম করতে পারি আর এই সমত্ব বুদ্ধি রেখে ঈশ্বরে মন অর্পণ করে কর্ম আচরণ করতে পারি। এরপরে আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকের সুন্দর দিন শুরু করি। সকলকে সুপ্রভাত।